गुड मॉर्निंग माय डियर गाइस। आज आमे गुप्त जुग उपरे आलोचना करिबा। एही समय हमर एही चैनल हेउची वीडियो एक्सीलेंट कोचिंग ऑल एग्जाम हेल्प चैनल। एही चैनल आपण मानको पई तयारी करा हेची। फॉर दिस चैनल, for your benefit, this channel is meant for you and we are rendering our best effort and service time for your benefit only. आपण मानकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे केमिति आपण माने कृतकार्य हेबे सेथि पई एही चैनल टी तयारी करा हेची। जदि if you have come first time to this channel and if you like, you subscribe and share it. Okay, आज हम माने देखिबा जे गुप्त जुग ऊपर हम आलोचना करिबा। गुप्त जुग, गुप्त जुग को कहीं की सुवर्ण जुग कहा जाए। आम मैंने देखुचु पिला माने जे आम मान विभिन्न जुग जाक रही अछि। कलाम जुग, चाणक्य जुग, चेदी जुग, शोक जुग, सेहीपरि गुप्त जुग होचे अन्यतम। आउ एही जुग गुड़िक किपरि करा जाए? एही जुग गुड़िक गोटे मांगलिक दिन रे माने तिथि नक्षत्र गणना करी एही गुप्त जुगर समय को कौन करा जाए, आरंभ करा जाए बा एही समय को स्थिर करा जाए। से जहाँ हो आम माने देखिबा आज गुप्त जुग उपरे देखिबा। आ गुप्त जुग को माने भारत इतिहास रे गोटे सुवर्ण जुग कहा जाए। द गुप्ता इज कॉल्ड एज द गोल्डन एज इन इंडियन हिस्ट्री। आमे देखिबा काहे कि गुप्त जुग को गोटे सुवर्ण जुग कहा जाए। तार अर्थ होची जे एही जुग समय रे कला, स्थापत्य, भास्कर्य, साहित्य क्षेत्र में चरम सीमार उन्नति लाभ करिथिला। तेणु यही जुग को कौन कह जाए माने सुवर्ण जुग बोली मध्य कह जाए। तेबे आमे देखिबा एही गुप्त जुग 320 रु 550 ख्रीष्टाब्द मध्य एही जुगटा को आमे कहि थाउ गुप्त जुग बोली आमे कहि थाउ। आ एहार प्रतिष्ठाता होछंती प्रथम चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त फर्स्ट बा प्रथम चंद्रगुप्त। से प्रथम चंद्रगुप्त से 320 रु 335 मध्य से शासन करथिले। आउ समुद्रगुप्त 335 ख्रीष्टाब्द रु 375। द्वितीय चंद्रगुप्त 375 रु 550 सॉरी 415 मध्य से शासन करथिले। ए तळगु टिके देखिबा एटा देखा जाउनी गुप्त जुग। आमे कोन आरंभ करछु गुप्त जुग, जहा कि 320 रु ख्रीष्टाब्द रु 550 मध्य एही जुग को कौन कहा जाए, एही समय को गुप्त जुग बोली कहा जाए। आ एहार प्रतिष्ठाता बा एहार प्रतिष्ठाता होछन्ती प्रथम चंद्रगुप्त बा चंद्रगुप्त फर्स्ट, जे कि 320 ख्रीष्टाब्द रु 335 मध्य शासन करथिले। एवं 335 375 मध्य समुद्रगुप्त एवं 375 रु 415 मध्य द्वितीय चंद्रगुप्त, जहा को कि आमे विक्रमादित्य मध्य कहि थाउ। द्वितीय चंद्रगुप्त को कौन कहा जाए? विक्रमादित्य मध्य कहा जाए। जहांकर राज्यसभा रे 9 जन पंडित माने थिले, विद्वान व्यक्ति माने थिले, जो मान को नवरत्न बोली कहा जाए। हम माने एगुडी को देखिबा विशेष करी आज हम माने देखिबा गुप्त जुगीय साहित्य बिकाय। गुप्त जुग रे विशेष करी साहित्य क्षेत्र रे, संस्कृत साहित्य क्षेत्र रे एहा कोन उन्नति लाभ करिथेबारो एहा को कोन कहा जाए जे सुवर्ण जुग मध्य कहा जाए। विशेष करी संस्कृत साहित्य रे एही जुग थिला सुवर्ण जुग। एही समय रे संस्कृत भाषा रे बहुत पुस्तक रचना करा जायथिला। गुप्त सम्राट माने एही भाषार उन्नति पाई बहुत आग्रह प्रकाश करिथिले। आ से माने प्राकृत भाषा बदल रे एही भाषा को कोन करिथिले राष्ट्रीय भाषा भाव रे, राजभाषा भाव रे से माने कोन करिथिले परिणत करिथिले। सम्राट माने आग्रही थिले, बहु पुस्तक रचना करा जायथिला।
ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ଆଉ କ'ଣ ଥିଲା ଏମାନେ ପ୍ରାକୃତ ଭାଷା ବଦଳରେ ଏହି ଭାଷାକୁ ଗୋଟିଏ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାଷା ବା ରାଜଭାଷା ଭାବରେ ପରିଣତ କରିଥିଲେ ଓକେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାକୁ। ତେବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ପ୍ରଥମେ ଏହାର ରାଜସଭା ଦେଖିବା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଗୁପ୍ତ ଯୁଗର ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁପ୍ତ ଯୁଗ କାହିଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଏଇଠାରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଗୁପ୍ତ ଯୁଗର ସାହିତ୍ୟ ଏହି ଗୁପ୍ତ ଯୁଗର ସାହିତ୍ୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲା ବେଳକୁ ଆମେ ଦେଖିବା ରାଜସଭା ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିବା ରାଜସଭା, ପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କାବ୍ୟ ଏବଂ ନାଟକ ଗୁଡ଼ିକ, ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେବେ ଗୁପ୍ତ ଯୁଗର ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ରାଜସଭା ଥିଲା ସାହିତ୍ୟ ସାଧନାର ପୀଠସ୍ଥଳୀ। ଏହା ବହୁ ବିଦ୍ୱାନ ଏବଂ ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହା ଅଳଙ୍କୃତ ହୋଇଥିଲା ଓକେ। ଆଉ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ରାଜସଭାରେ ହରିସେନ ନାମକ ଜଣେ ରାଜକବି ଥିଲେ। ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ରାଜସଭାରେ କିଏ ଥିଲେ ହରିସେନ। ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ରାଜସଭାରେ ଥିଲେ ହରିସେନ ନିଜେ ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ସୁସାହିତ୍ୟକ ଏବଂ ପ୍ରଖ୍ୟାତ କବି ଥିଲେ। ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲେ ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ ସୁସାହିତ୍ୟକ ଏବଂ ପ୍ରଖ୍ୟାତ କବି ଥିଲେ। ପୁଣି ବୀରସେନ ଆମେ ଯେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ସମୟରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ କବି ଥିଲେ ଓକେ। ବୀରସେନ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ସମୟରେ ଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ସମୟରେ ଜଣେ ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ କବି ଥିଲେ। ତେବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଏମାନେ ରାଜସଭାରେ ଏହି ସବୁ ବିଦ୍ୱାନ ପ୍ରଖ୍ୟାତ କବି ଥିଲେ ଓକେ। ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କୁ କବିରାଜ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ବା କବିରାଜ ଉପାଧିରେ କ'ଣ ଆକୁ ଭୂଷିତ କରାଯାଇଅଛି। କବିରାଜ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କୁ କବିରାଜ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଓକେ। ଏମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ରାଜସଭାରେ ସବୁ କ'ଣ ଥିଲେ 9 ଜଣ ବିଦ୍ୱାନ ବା ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଥିଲେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନବରତ୍ନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ସମୟରେ 9 ଜଣ ନବରତ୍ନ ଥିଲେ, ନବରତ୍ନ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିଏ ସବୁ ହେଉଛନ୍ତି 9 ଜଣ ବିଦ୍ୱାନ ବ୍ୟକ୍ତି, 9 ଜଣ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ନବରତ୍ନ କୁହାଯାଏ। ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ କାଳିଦାସ, ବରାହ ମିହିର, ଘଟକର୍ପୂର, ଧନ୍ୱନ୍ତରୀ, କ୍ଷେପଣକ, ଶଙ୍କୁ, ବେତାଳ ଭଟ୍ଟ, ଅମର ସିଂହ, କାଳିଦାସ, ବରାହମିହିର, ଘଟକର୍ପୂର, ଧନ୍ୱନ୍ତରୀ, କ୍ଷେପଣକ, ଶଙ୍କୁ, ବେତାଳ ଭଟ୍ଟ ଏମାନେ ସବୁ ଥିଲେ କ'ଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ସମୟରେ 9 ଜଣ ବିଦ୍ୱାନ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଥିଲେ ଓକେ। ଏମାନେ 9 ଜଣ ବିଦ୍ୱାନ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନବରତ୍ନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କାଳିଦାସ, ବରାହମିହିର, ଘଟକର୍ପୂର, ଧନ୍ୱନ୍ତରୀ, କ୍ଷେପଣକ, ଶଙ୍କୁ, ବେତାଳ ଭଟ୍ଟ, ଅମରସିଂହ, ବରରୁଚି ଏମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନବରତ୍ନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ବିଦ୍ୱାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଓକେ। ସେହିପରି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା କାବ୍ୟ ଏବଂ ନାଟକ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଦେଖିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିଲୁ ଏହା ହେଉଛି ଆମେ ରାଜସଭା ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲୁ ଓକେ। ସେଇ ଆମମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୁପ୍ତ ଯୁଗ ସାହିତ୍ୟରେ ଏହି ପ୍ରକାର ରାଜସଭାରେ ବିଦ୍ୱାନ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ସବୁ ଥିଲେ। ତେବେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା କାବ୍ୟ ଏବଂ ନାଟକ, ତାହା ବିଶେଷ କରି କାଳିଦାସଙ୍କର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମାନଙ୍କର ନାଟକ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଦେଖିବା। କାବ୍ୟ ଏବଂ ନାଟକ କ'ଣ ନାଟକ କାଳିଦାସଙ୍କର କାବ୍ୟ ଓ ନାଟକ ବିଶେଷ କରି ତାଙ୍କର ଖଣ୍ଡ କାବ୍ୟ ଅଛି ରଘୁବଂଶ ଏବଂ କୁମାର ସମ୍ଭବ। ରଘୁବଂଶ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ ଆଉ କୁମାର ସମ୍ଭବ କାଳିଦାସ ଲେଖିଥିଲେ। ଏହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କ'ଣ କରାଯାଇଛି
যে বিভিন্ন ভাষারে কোন করা যাই ଅଛି অনুবাদ করা যাই ଅଛି রঘুবংশ এবং কুমার সম্ভব তারপরে কালিদাসଙ୍କର এটা হচ্ছে কোন খণ্ডকাব্য এটা হচ্ছে খণ্ডকাব্য বা কাব্য যাক এবং ତାଙ୍କର ନାଟକ ହେଉଛି ତିନୋଟି ନାଟକ ଆମେ ଦେଖିବା କାଳିଦାସଙ୍କର ନାଟକ କ'ଣ ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶକୁନ୍ତଳମ୍ ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶକୁନ୍ତଳମ୍ অভিজ্ঞান শকুন্তলম মালবী কাগ্নিমিত্রম মালবী কাগ্নিমিত্রম মিত্রম মিত্রম এবং বিক্রমর্বশ্যম বিক্রমর্বশ্যম ওকে ওকে তবে ଆମମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି କାଳିଦାସଙ୍କର ନାଟକ ଆଉ ଆମମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଯେଉଁ କାଳିଦାସଙ୍କର ନାଟକ ବ୍ୟତୀତ ବିଶାଖା ଦତ୍ତଙ୍କର ଆମେ ଦେଖିବା ବିଶାଖା ଦତ୍ତ ଲେଖିଥିଲେ ମୁଦ୍ରା ରାକ୍ଷସ ଏବଂ ଦେବୀ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତମ ବିଶାଖା ଦତ୍ତ କ'ଣ ଲେଖିଥିଲେ ବିଶାଖା ଦତ୍ତଙ୍କର ନାଟକ ଆଉ ନାଟକ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିଥିଲେ ବିଶାଖା ଦତ୍ତ ମୁଦ୍ରା ରାକ୍ଷସ ও দেবী চন্দ্রগুপ্তম ও দেবী চন্দ্রগুপ্তম ଦେବୀ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତମ ଆଉ ଆମେ ଦେଖିବା ଶୂଦ୍ରକଙ୍କର ମୃଚ୍ଛକଟିକମ୍ ଶୂଦ୍ରକଙ୍କର କ'ଣ ଶୂଦ୍ରକ ମୃଚ୍ଛକଟିକମ୍ ଶୂଦ୍ରକଙ୍କର ମୃଚ୍ଛକଟିକମ୍ ଏବଂ ଭର୍ତ୍ତୃହରି ସେ ଲେଖିଥିଲେ ଶୃଙ୍ଗାର ଶତକର ଭାରବୀ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଜଣେ ଥିଲେ ଭାରବୀ ଯିଏକି କିରାତ ଅର୍ଜୁନିୟମ ଲେଖିଥିଲେ ଭାରବୀ କ'ଣ ଲେଖିଥିଲେ କିରାତ ଅର୍ଜୁନିୟମ ଓକେ ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ନାଟକ ବିଶାଖା ଦତ୍ତ ଲେଖିଥିଲେ ମୁଦ୍ରା ରାକ୍ଷସ ଏବଂ ଦେବୀ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତମ ଆଉ ଶୂଦ୍ରକ ଲେଖିଥିଲେ ମୃଚ୍ଛକଟିକମ୍ ଏବଂ ଭର୍ତ୍ତୃହରି ଶୃଙ୍ଗାର ଶତକର ଭାରବୀ କିରାତ ଅର୍ଜୁନିୟମ ଲେଖିଥିଲେ ଓକେ ତେବେ ଆମମାନେ ଏହା ସବୁ ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ ଏହା ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କର କ'ଣ କାବ୍ୟ ଏବଂ ନାଟକ ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ଦେଖିବା ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିବା ଆମେ ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ଦେଖ ପିଲେ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯାହାକି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଗୁଡ଼ିକରେ ମାନେ ତମମାନେ ପାଇବ ଓକେ ମାନେ ଶୃଙ୍ଗାର ଶତକର କିଏ ଲେଖିଥିଲେ ଭର୍ତ୍ତୃହରି ଲେଖିଥିଲେ ଆଉ ମୃଚ୍ଛକଟିକମ୍ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ ଶୂଦ୍ରକ ଲେଖିଥିଲେ କାଳିଦାସଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶକୁନ୍ତଳମ୍ ମାଳବୀ କାଗ୍ନିମିତ୍ରମ୍ ଏବଂ ବିକ୍ରମର୍ବଶ୍ୟମ୍ ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶକୁନ୍ତଳମ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଅଳଙ୍କୃତ ହେଇଛି ଓକେ ସେହିପରି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ କ'ଣ ଦେଖିବା ଆମେ ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ଆମେ ଦୁଇଟା ଦେଖି ସାରିଛୁ ଗୋଟେ ହେଲା ରାଜସଭା ଉପରେ ଦେଖିଲୁ ଆଉ ଦେଖିଲୁ ଆମେ କାବ୍ୟ ଏବଂ ନାଟକ ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ କ'ଣ ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ସେହି ସମୟରେ ମାନେ ମହାନ ସାହିତ୍ୟକ ମାନେ ଥିଲେ ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମାଙ୍କ ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର ଆମେ ଦେଖିବା ମହାନ ସାହିତ୍ୟକ ମାନେ ଥିଲେ ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମାଙ୍କ ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମା କ'ଣ ଲେଖିଥିଲେ ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର ଅମର ସିଂହ କ'ଣ ଲେଖିଥିଲେ ଅମର ସିଂହଙ୍କ ଅମରକୋଷ ଦଣ୍ଡୀଙ୍କ ଦଶକୁମାର ଚରିତ ଏବଂ ବାତ୍ସାୟନଙ୍କ କାମସୂତ୍ରମ୍ ବାତ୍ସାୟନ କ'ଣ ଲେଖିଥିଲେ କାମସୂତ୍ରମ୍ ଏହା ବିଭିନ୍ନ ଏକ୍ଜାମ ଗୁଡ଼ାକରେ କମ୍ପିଟେଟିଭ ଏକ୍ଜାମ ଗୁଡ଼ାକରେ ଏହା ଆସିଥାଏ ଡିୟର ମାଇ ଗାଇଡ୍ ଡିୟର ମାଇ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଏଗୁଡ଼ିକ ଯାହା ସବୁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ରାଜସଭା ଦେଖିଲୁ କାବ୍ୟ ଏବଂ ନାଟକ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିଲୁ ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ଦେଖିଲୁ କାବ୍ୟ ଏବଂ ନାଟକ ଗୁଡ଼ାକରେ ଆମମାନେ ଦେଖିଲୁ ଯେ କବିମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ କାଳିଦାସଙ୍କୁ ଦେଖିଲୁ ଯାହାକୁ କି କବିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରାଜକୁମାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ କାଳିଦାସଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ କବିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ରାଜକୁମାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଯେ ଇଂଲଣ୍ଡର ସେକ୍ସପିୟର ସହିତ ତାଙ୍କୁ ତୁଳନା କରାଯାଏ ଡିୟର ମାଇ ଗାଇଡ୍ ଡିୟର ମାଇ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଆମମାନେ ଏହି ଯେଉଁ କମ୍ପିଟେଟିଭ ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛୁ ଏଇଟା ବହୁତ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥାଏ ଇନ୍ ଅଲ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ସ ଅମରକୋଷ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ ହୁ ହାଡ୍ ରିଟେନ୍
who is the author of Amar Kosha or Daskumar Charita or Panchatantra or Kamasutra, Esho Vishnu Sarmankar Panchatantra, Amar Sinhako, Amar Kosha, Dhanyanko, Dasakumara Charita, এবং ବାତ୍ସାୟନଙ୍କ କାମସୂତ୍ର ବୋଲି ମନେ ରଖିବ। ଆଉ ପୁଣି କ'ଣ ଯେ କାଳିଦାସଙ୍କର ନାଟକ ଗୁଡ଼ିକ ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶକୁନ୍ତଳମ, ମାଳବିକାଗ୍ନିମିତ୍ରମ୍ ଏବଂ ବିକ୍ରମ ଅବଶ୍ୟମ୍ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଖଣ୍ଡ କାବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖି ମନେ ରଖିବ ରଘୁବଂଶ ଏବଂ କୁମାର ସମ୍ଭବ। ଆଉ ବିଶାଖ ଦତ୍ତଙ୍କ ମୁଦ୍ରା ରାକ୍ଷସ ଏବଂ ଦେବଚନ୍ଦ୍ର ଗୁପ୍ତମ୍ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ମନେ ରଖିବ dear my students. Okay, thank you very much and we shall meet in the next class. Thank you very much.